ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت غازی عباس علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علیہ السلام پر تلوار کیوں اٹھائی تھی؟ اتنا کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کو حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار سے زخم بھی ہوا تھا، لیکن اس پورے واقعے کے پیچھے کی اصل وجہ کیا تھی، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جب غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تھے، حضرت امام علی علیہ السلام بی بی ام البنین کے پاس بیٹھے تھے اور بی بی ام البنین سے حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام البنین، ہمارا بیٹا عباس علیہ السلام اب 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، مشقیں اس کی پوری ہو گئی ہیں، جو گن میرے پاس تھے میں نے اسے سکھا دیے ہیں، امام حسن علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس کو سب کچھ سکھلا دیا ہے، اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ بی بی ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور لیا جائے، مجھے اپنی کوکھ اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے، مجھے فخر ہے کہ اس کی رگوں میں علی علیہ السلام کا خون ہے اور مجھے اپنی وفا پر ناز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اعتماد میں پورا نہ اترے میرا بیٹا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ غازی عباس علیہ السلام جب بھی مولا امام علی علیہ السلام کے سامنے آتے، یا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے آتے تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے سر اور نظریں نیچے جھکا کر فرماتے تھے، مولا حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تمہارا امتحان ہے، آپ میرے شیر ہو۔ غازی عباس علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میرے بابا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس علیہ السلام، تمہارا امتحان ہے، اور فرمایا، وہ جو ہمارا باغ ہے تم وہاں جاؤ، ابھی سے پوری رات صبح تک اس کا پہرا دینا ہے، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم بابا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بابا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، بابا سے زلفکار لی اور باغ کی طرف چل پڑے۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام باغ پر آ گئے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر باغ کا پہرا دیتے رہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، ہوا تھم تھم کے چل رہی تھی، جنات نے اپنا رخ بدل دیا، چرند پرند بھی ہٹ گئے، انسان تو پیچھے تھا ہی، لیکن یہ سب بھی رک گئے۔ اب جنوں نے آپس میں کہا، آگے نہ جانا، عباس علیہ السلام ہے۔ پرندوں نے کہا، آگے نہ جانا، غازی عباس علیہ السلام کا پہرا سخت ہے۔ ہوا اپنے رخ کو بدل رہی تھی، غازی عباس علیہ السلام ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ شام گزری، رات کا پہرا پہل بھی گزرا، رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا، رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام بالکل چوکنے ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دور سے گھوڑے سوار آیا، رات کے وقت ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی، ایک گھوڑے سوار آیا، چہرے پر نقاب تھا اور باغ میں داخل ہونے لگا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے آواز دی، خبردار، اے اجنبی، آگے نہ بڑھنا، اس باغ کا پہرا عباس دے رہے ہیں، آگے نہ بڑھنا۔ اور وہ گھوڑے سوار اور بھی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی سنو، میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ اے اجنبی، اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، آج غازی عباس علیہ السلام کا پہرا ہے، میری تلوار ننگی ہے، بعد میں جو ہوگا اس کا ذمہ وار میں نہ ہوں گا۔ اب وہ جو اجنبی تھا اور بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی،
खैर मना, हम बनी हाशिम हैं, हम बिला वजह तलवार नहीं उठाते, लेकिन मेरे बाबा का हुक्म है जो भी बाग में आए उसे कत्ल कर देना, इसलिए आखिरी बार आगाह कर रहा हूँ, वापस लौट जाओ। अब वो जो आने वाला था उसने बड़ी बेबाकी के साथ एक फलदार दरख्त को पकड़ा और तेजी के साथ उसे हिलाने लगा। इतना हिलाया कि दरख्त की जड़ें हिल गई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम समझ गए कि आने वाला भी कोई सिपह सालार है, आने वाला कोई आम नहीं है, कोई खास है। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाली और फरमाया, ए अजनबी, आ रहा हूँ। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार चली और पहला वार गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने किया। उस शख्स ने भी तलवार निकाली। अब तलवार से तलवार टकराने लगी। एक तलवार आई दूसरी से टकराई और दूसरी तलवार आई पहली से टकराई और फिर ये मरहला शुरू हो गया। रिवायात में आता है कि जब तलवारों से तलवारें टकरा रही थी तो उस रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि आसमान से बिजली कड़क रही है। तलवारों से तलवारें टकरा रही थी। जनाबे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार ऊपर और उस अजनबी की तलवार नीचे, फिर उस अजनबी की तलवार ऊपर आई और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार नीचे। फिर एक लम्हा आया कि अजनबी की तलवार ऊपर उठी और अजनबी ने दबाना शुरू किया और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार को नीचे झुकाता गया। जाते जाते ये जमीन तक जा लगी और फिर गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार को जोर दिया और उठाना शुरू किया और तलवार उठाई और तलवार उठाते उठाते ऊपर ले आए और ऊपर आते आते अजनबी की तलवार सिरक गई। जब तलवार सिरकी तो हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजुओं पर हल्का सा जख्म लगा और फिर जो अजनबी था उसने कहा, अब्बास बड़े बहादुर हो भाई, मगर अब्बास अभी हमसे छोटे हो। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और ये जुमला कहना था उस अजनबी का। उसने अपनी तलवार खींची, घोड़े को एर लगाई और वापस चला गया। अब हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम परेशान, शर्मिंदा और बैठ गए। यहाँ तक कि हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और रोना शुरू कर दिया। फजर का वक्त हुआ, फजर पड़ी और फिर बाग में बैठकर रोना शुरू कर दिया। किसी ने जनाबे उम्मुल बनीन को बताया कि ए बीबी उम्मुल बनीन, मैं देख के आ रहा हूँ कि आपका बेटा अब्बास उस बाग में बैठा रो रहा है। जब माँ ने सुना कि मेरा बेटा रो रहा है तो वजह क्या होगी, भागी भागी बाग में आई और फरमाया, बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा कुछ ना पूछो, वो बाजू पे जख्म दे गया, लेकिन बाजू पे जख्म नहीं, वो मेरा दिल जख्मी कर गया है। काश वो मेरे बाजू पे जख्म ना करता, मेरी गर्दन उतार देता। मुझे फक्र होता कि किसी बहादुर के हाथों मारा गया हूँ, लेकिन उसने मेरे बाजू पे जो जख्म दिया है ना, उसने मुझे परेशान कर दिया है। उसने मुझे ये बता दिया है कि अब्बास, तुम्हारे बाबा के जो मामलात हैं उस पर तुम पूरा नहीं उतर सकते। माँ, ए उम्मुल बनीन अम्मा जान, मैं अपने बाबा का शेर बेटा नहीं हूँ। बीबी उम्मुल बनीन ने पूछा, बेटा हुआ क्या है? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस आने वाला आया था, मैंने रोकना चाहा, वो नहीं रुका, मुकाबला किया, बच के निकल गया। बस जख्म बाजू पे नहीं दिल पे है, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और रोना शुरू कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आते ही सदा दी, अब्बास मेरे शेर बेटे। अब जब हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने बाबा की आवाज सुनी, बजाय चुप होने के और रोना शुरू कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे शेर बेटे क्या हुआ? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका। बाबा मुझे माफ कर दे। बाबा मैं नाकाम हो गया। बाबा मैं इम्तिहान में फेल हो गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बास, खड़े हो जाओ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और फरमाया, अब्बास आप फेल नहीं हुए, कामयाब हो गए हैं।
मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा वो कैसे? वो आया, आके ऐसी बहादुरी से मुझसे लड़ा और मुझे जख्म देकर निकल गया और मैं हार गया, मैं नाकाम हो गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास सुन, आप हारे नहीं अब्बास। अली ने हारिस को पछाड़ा, अली ने खैबर को गिराया, अली ने मरहब के 2 टुकड़े किए, अली ने अम्र बिन अब्दोवद को कत्ल किया, लेकिन अली के बाजू कभी लर्जिश में नहीं आए। अब्बास अलैहिस्सलाम आपके वार में इतना दम था कि अली के बाजू में कपकपी तारी हो गई। आपने वो काम 13 साल की उम्र में किया है जो अली अलैहिस्सलाम 50 सालों की उम्र तक करते आ रहे हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा वो आप थे? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अब्बास वो मैं था, आपका इम्तिहान लेने आया था। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा मुझे माफ कर देना, रात के अंधेरे में मैंने आपको पहचाना नहीं, वरना मेरी ये मजाल कि मैं आप पर तलवार उठाऊं। हजरत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं बेटा, इसीलिए तो रात के तीसरे पहर आया था तुम्हारा इम्तिहान लेने। आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को गले से लगाया।